హలో స్టూడెంట్స్, హౌ ఆర్ యూ? ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇవాళ మీకు ఒక హిందీ స్టోరీ చెప్తాను. అది 2 వే స్టోరీ, అంటే హిందీ టు ఇంగ్లీష్ కూడా ఉంటుంది. మీరు ఏం చేస్తారంటే స్టోరీ పూర్తిగా జాగ్రత్తగా విని వీడియో ఎండింగ్లో కొన్ని మీనింగ్స్ చెప్పాను, అవి కూడా ప్రాక్టీస్ చేసి క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి, వాటికి ఆన్సర్స్ చేయండి. స్టోరీ ఏంటంటే చాలాక్ లోమడి. ఇంగ్లీష్లో ది కన్నింగ్ ఫాక్స్. ఓకే, స్టోరీలోకి వెళ్దామా? एक लोमड़ी थी, वह बहुत भूखी थी. एक लोमड़ी थी, वह बहुत भूखी थी. There was a fox. She was very hungry. There was a fox. She was very hungry. एक लोमड़ी थी, वह बहुत भूखी थी. There was a fox. She was very hungry. అంటే ఒక ఫాక్స్ ఉంది, అంటే నక్క, అది చాలా ఆకలిగా ఉందంట. ఆ నక్క ఎలా ఉంది? చాలా ఆకలితో ఉంది. वह भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रही थी. वह भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रही थी. वह भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रही थी. She was wandering here and there in search of food. She was wandering here and there ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ ఫుడ్. అంటే ఏంటంటే ఈ ఫాక్స్కి బాగా ఆకలిస్తుంది కదా, ఫుడ్ కోసం ఇక్కడ అక్కడ అని లేకుండా అంతా వెతుకుతూ ఉంది అని అర్థం. తలాష్ అంటే వండరింగ్, సర్చింగ్ అని వస్తుంది. ఓకే స్టూడెంట్స్, వండరింగ్. उसकी नज़र एक पेड़ पर पड़ी, वहाँ एक कौवा बैठा था. उसकी नज़र एक पेड़ पर पड़ी, वहाँ एक कौवा बैठा था. उसकी नज़र एक पेड़ पर पड़ी, वहाँ एक कौवा बैठा था. She saw a tree where a crow was sitting. అంటే ఏంటమ్మా, ఆ ఫాక్స్ ఏం చేసిందంటే అటు ఇటు వెతుకుతూ ఒక ట్రీ వైపు చూసింది. ఆ ట్రీ మీద ఉంది ఒక క్రో అనేది కూర్చొని ఉంది. ఆ ట్రీని చూస్తూ అక్కడికి వెళ్ళిందంట. उसकी चोंच में पनीर का टुकड़ा था. उसकी चोंच में पनीर का टुकड़ा था. He had a piece of cheese in his beak. He had a piece of cheese in his beak. క్రో బీక్లో ఏముంది? ఒక పన్నీర్ ముక్క ఉందంట. క్రోకి చోంచ్ అంటే బీక్, అంటే ముక్కుకి ఏముంది? ఒక పన్నీర్ ముక్క ఉంది. पनीर को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया. पनीर को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया. On seeing the cheese, the fox's mouth watered. On seeing the cheese, the fox's mouth watered. చీజ్ చూడగానే నక్క అంటే ఫాక్స్ నోట్లోంచి వాటర్ కారుతూ ఉందంట. ఏదైనా ఐటెం చూడగానే తినే ఐటెం మనకు కూడా కారుతుంది కదా ఇష్టమైతే. उसने कौवे से पनीर का टुकड़ा छीनने की योजना बनाई. उसने कौवे से पनीर का टुकड़ा छीनने की योजना बनाई. She thought of a plan to snatch the piece of cheese. She thought of a plan to snatch the piece of cheese. అంటే కాకి దగ్గర నుంచి ఆ పన్నీర్ ముక్కని ఎలా తీసుకోవాలో ఈ ఫాక్స్ థింక్ చేస్తుంది. ఉస్నే కౌవే సే పన్నీర్ కా టుకడా छीनने की योजना बनाई. वह कौवे से बोली, अरे कौवे राजा, सुना है तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है. क्या तुम अपनी मधुर आवाज़ में
मुझे एक गीत सुनाओगे? लोमड़ी ने कौवे से बोली, अरे कौवे राजा, सुना है तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है। क्या तुम अपनी मधुर आवाज़ में मुझे एक गीत सुनाओगे? वह कौवे से बोली, अरे कौवे राजा, सुना है तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है। क्या तुम अपनी मधुर आवाज़ में मुझे एक गीत सुनाओगे? Said to crow, Dear king of crows, I heard that your voice is very sweet. Will you sing a song for me, please? One more time. Dear king of crows, I heard that your voice is very sweet. You will sing a song for me, ప్లీజ్ అని ఫాక్స్ క్రోతో అంది. నీ వాయిస్ చాలా బాగుంటుందంట, అందరు అన్నారు. నీ స్వీట్ వాయిస్తో నాకు ఒక సాంగ్ వినిపిస్తావా ప్లీజ్ అని రిక్వెస్ట్గా అడిగింది ఫాక్స్. ఎవరిని? క్రోని. लोमड़ी से अपनी प्रशंसा सुनकर कौवा खुश हो गया. लोमड़ी से अपनी प्रशंसा सुनकर कौवा खुश हो गया. The crow became very happy on hearing praise from the fox. The crow became very happy on hearing praise from the fox. ఫాక్స్ క్రోని పొగడటం చూసి క్రో చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయిపోయింది. నన్ను భలే పొగుడుతుంది అని చెప్పేసి తను చాలా సంతోషిస్తుంది. ఎవరు? క్రో. ने गाना गाने के लिए जैसे ही अपनी चोंच खोली, उसके मुंह से पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया. कौवे ने गाना गाने के लिए जैसे ही अपनी चोंच खोली, उसके मुंह से पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया. As he opened his beak to sing a song, the piece of cheese fell down. As he opened his beak to sing a song, the piece of cheese fell down. ఎప్పుడైతే ఫాక్స్ మాట నమ్మి పాట పాడటానికి ముక్కును తన బీక్ను ఓపెన్ చేసిందో పన్నీరు కిందకు జారిపోయింది, కిందకి పడిపోయింది. ఓపెన్ చేసిన వెంటనే తన మౌత్లో ఉన్న పన్నీరు ముక్క కిందకి జారింది. लोमड़ी ने झटपट वह पनीर का टुकड़ा उठाया और भाग गई. लोमड़ी ने झटपट वह पनीर का टुकड़ा उठाया और भाग गई. Fox picked up the piece of cheese and ran away. The fox picked up the piece of cheese and ran away. ఎప్పుడైతే క్రో మౌత్లో పాడటానికి క్రో బీక్ ఓపెన్ చేయగానే పన్నీర్ టుకడా జారి కింద పడింది కదా, వెంటనే ఫాక్స్ ఏం చేసింది? ఆ జారిపోయిన పన్నీర్ని తీసుకొని అక్కడి నుంచి పరిగెత్తేసింది. मूर्ख कौवा उस जाते हुए देखता रह गया. मूर्ख कौवा उसे जाते हुए देखता रह गया. The foolish crow saw the running fox helplessly. The foolish crow saw the running fox helplessly. ఫాక్స్ చీజ్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంటే అక్రో ఏం చేయలేక అలా చూస్తూ ఉండిపోయింది. మూర్ఖ కౌవ ఉసే జాతే హుయే దేఖ్తా రహ్ గయా. అలా చూస్తూ ఉండిపోయింది, ఏం చేయలేక. అంటే అర్థం ఏంటన్నా మనకి ఈ స్టోరీ వల్ల ఎదుటివాళ్ళు మనల్ని పొగుడుతుంటే వాళ్ళ మాటలు నమ్మి మనం ఏది చెయ్యకూడదు, ఆలోచించాలి. ఓకే స్టూడెంట్స్, స్టోరీ విన్నారు కదా అన్న. ఇప్పుడు మనము దీనిలో కొన్ని మీనింగ్స్ ఉన్నాయి. అవి హిందీ మీనింగ్లో ఉన్నాయి, ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ కూడా ఉంది. నేను డ్రిల్లింగ్ ఇస్తాను, చదువుకోండి. భోజన్ ఖానా ఫుడ్. తలాష్ ఖోజ్. హిందీ మీనింగ్ ఖోజ్, ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ సర్చ్. నజర్ దృష్టి, సైట్. యోజన तरकीब, प्लान. मधुर मीठा, स्वीट. आवाज़ वाणी,
वाइस, प्रशंसा, बड़ाई, प्रेज, खुश, प्रसन्न, हैप्पी, गाना, गीत, सॉन्ग, उठाना, उठा लेना, टू पिकअप, मूर्ख, बेवकूफ, फुलिश, झटपट, तुरंत, ఎట్ వన్స్. ఓకేనన్నా, మీనింగ్స్ బాగా బై హార్ట్ చేయండి. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ వేసి చూస్తాను. స్టోరీ విన్నారు కాబట్టి క్వశ్చన్ చదివి మీ ఓన్గా ఆన్సర్ రాయడానికి ట్రై చేయండి. లోమడి క్యా తలాష్, తలాష్ నాట్ తలాష్ మా, లోమడి క్యా తలాష్ కర్ రహీ థీ, ఏం వెతుకుతుంది? ఫుడ్డే కదా. క్వశ్చన్ మళ్ళీ వినండి. లోమడి క్యా తలాష్ కర్ రహీ థీ, లోమడి ఏం వెతుకుతుంది? దట్ ఈస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్, పేడ్ పర్ కౌన్ బైఠా థా, చెట్టు మీద ఎవరు కూర్చున్నారు? ఆన్సర్ మీకు వచ్చేస్తుంది, కౌవా కదా. ఆన్సర్ కౌవా. థర్డ్ క్వశ్చన్, కౌవేకి చోంచ్ మే క్యా థా, క్రో యొక్క బీక్లో ఏముంది? ఆన్సర్ పన్నీర్ కా టుకడా. ఫోర్త్ క్వశ్చన్, లోమడి నే క్యా యోజనా బనాయి, లోమడి ఏమి ఆలోచించి ఉపాయం ఆలోచించింది? ఏమి ఆలోచించిందో స్టోరీ చూసి మీరే రాయాలి సెంటెన్స్లో. ఓకేనా, ట్రై చేస్తారనుకుంటాను. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్, కౌవా మూర్ఖ థా, బతావో క్యూ, క్రో అనేది ఫులిష్, ఎందుకు మీరు చెప్పాలి? ఫులిష్ క్రో అయింది, ఎందుకు మీరే చెప్పండి అని అడుగుతున్నారు. ఇక్కడ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఉన్నాయమ్మా, ఆ బ్లాంక్లో మీరే ఫిల్ చేయాలి. నేను చదువుతాను. ఏక్ డాష్ థీ, పైన 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, వాటిలోని ఒక ఆప్షన్ పిక్ చేసి మీరే పెట్టాలి. ఏక్ డాష్ థీ. సెకండ్ వన్, వహా ఏక్ డాష్ బైఠా థా. థర్డ్ వన్, ఉస్కి చోంచ్ మే డాష్ కా टुकड़ा था, उसकी चोंच में डैश का टुकड़ा था. फोर्थ, डैश कौवा उसे जाते हुए देखता रह गया, डैश कौवा उसे जाते हुए देखता रह गया. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.